नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे चेप्टर नंबर 4 प्राणी सृष्टिनी अंदर प्राणीना वर्गीकरणनो एक आधार एटले के सममिति अथवा तो सममितिना विविध प्रकारो विषे जोवानुं छे। सौप्रथम जणावी दઉં के आपणे आज जे सममिति पछी देहकोष्ठ एनी वात करवानी छे, गर्भस्तर एनी वात करवानी छे। तो आ बधाय शुं छे प्राणीओना वर्गीकरण माटेनो एक आधार छे के आने आधारे मतलब के कया प्रकारनी सममिति जोवा मळे छे एने आधारे प्राणीओने अलग अलग जूथमां वहेंचवामां आवे छे। सौप्रथम आपणे वात करीए सममिति अथवा तो प्राणीओमां विविध प्रकारनी सममिति समजावो। प्राणीओमां 3 प्रकारनी सममिति जोवा मळे एटले के प्राणीओने आ एक सममितिने आधारे वर्गीकृत करी शकाय छे। अगाऊ आपणे इंट्रोडक्शन में वर्गीकरणना आधार एनी अंदर बात करी चूकेला छे के कया कया पॉइंट ने आधारे आपणे तो प्राणीओमां 3 प्रकारनी सममिति जोवा मळे छे, जेनी अंदर असममिति, अरीय सममिति अने द्विपार्श्व सममितिनो समावेश थाय छे। सौप्रथम आपणे वात करीए असममिति। तो असममिति छे एनी अंदर शुं हशे तो कोई पण जे सजीव छे एनी जे मध्य अक्ष एटले के सजीवने बे सरखा भागमां वहेंचती जे अक्ष छे एने शुं कहेवाय मध्य अक्ष। तो आ जे मध्य अक्षमांथी पसार थती धरी ने प्राणी शरीरने सरखा भागोमां विभाजित न करे तेवा सजीव तेवी सममितिने शुं कहेवाय असममिति कहेवाय। मतलब के कोई अनियमित आकार हशे, अनियमित आकार धारो के कोई एक सजीव छे, आपणे वात करीए वादળી जे 6 छिद्र समुदायनो सजीव छे एनी सिवाय एक अमीबा लई लईए तो आवो छे अनियमित आकार जोवा मळे छे। एने कोई मध्य धरीमांथी कट करता कोई बे सरखा भाग पाड़ी शकता नथी, बराबर। तो आवा जे अनियमित आकार धरावता जे सजीवो छे जेने मध्य अक्षमांथी पसार थती धरीमांथी बे सरखा भागोमां विभाजित न करी शके एवी सममितिने कहेवाय असममिति। अरीय सममितिनी वात करीए तो अहींया अरीय सममितिमां शुं थशे तो जे प्राणी शरीरनो मध्य अक्षमांथी पसार थती धरी एटले के जे मध्यमांथी पसार थती धरी छे एवा सजीवने बे सरखा भागोमां विभाजित करे तेने शुं कहेवाय अरीय सममिति। मतलब अहींया जे सजीव छे एने बे सरखा भागोमां आपणे विभाजित करी शकीए छीए। उदाहरण तरीके कोष्टांत्रिक, कंकतधरो अने सूळत्वचीओ आ समुदाय छे। कोष्टांत्रिक समुदाय, कंकतधरो समुदाय अने सूळत्वची पण समुदाय ज छे जेना विषे आपणे डिटेल में बात करवानी छे, बराबर। मतलब अहींया जो अरीय सममितिनी अंदर जोवो तो आ जे सजीव छे एने आपणे वच्चेथी बे आ जे मध्य धरी छे तो अहींया मध्य धरीमांथी आपणे कट करीए तो बे सरखा भागोमां आ सजीवने आपणे वहेंची शकीए छे। तो आवा प्रकारनी सममितिने शुं कहीशुं अरीय सममिति कहेवाय। द्विपार्श्व सममिति। तो द्विपार्श्व सममितिनी अंदर प्राणी शरीरने मध्य अक्ष पर कोई एक ज धरीथी, बराबर। अहींया शुं छे तो शरीर में पसार थती धरीथी सजीवने बे सरखा भागोमां विभाजित करी शके। द्विपार्श्व सममिति में शुं थाय कोई एक ज धरीथी बे सरखा तो द्विपार्श्व में कोई एक ज धरीथी बे सरखा डाबा अने जमणा भागमां विभाजित कराय तो तेवी सममितिने द्विपार्श्व सममिति कहे छे। उदाहरण तरीके नुपूरक संधिपाद समुदायना जे प्राणीओ छे एने कोई एक ज धरीथी बे सरखा भागोमां विभाजित करी शकाय छे। तो अहींया एक एनुं एक्जाम्पल छे के आ जे
પૂરક સમુદાયનું નહીં, સોરી, આ સંધિપાત સમુદાયનું કરચલાની વાત છે. આ સંધિપાત સમુદાયનું સજીવ છે, જેને આપણે કોઈ એક ધરીથી ડાબો અને જમણો એમ બે સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકીએ છીએ. એને શું કે દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ. અર્ય સમમિતિની વાત કરી દઉં ફરીથી કે અહીંયા તમારે થોડોક સુધારો કરવો પડશે કે જ્યારે પ્રાણી શરીરના મધ્ય અક્ષમાંથી પસાર થતી જે ધરી છે સજીવને બે સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકે, બરાબર. પરંતુ અહીંયા શું છે, એક કરતા વધારે દિશામાંથી, ત્રીજા વર્ષે દિશામાં એક કરતા વધારે સરખા ભાગોમાં અહીંયા શું લખવું પડે, અહીંયા અર્ય સમમિતિમાં યાદ રાખજો કે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બે કરતા વધારે ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકે. કોઈ પણ ધરીથી બે કરતા વધારે ભાગોમાં બે કરતા વધારે સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકે. એને શું કહેવાય, અર્ય સમમિતિ. ધારો કે આપણે બરડ તારાની વાત કરીએ તો એની ફિગર કંઈક આવી છે. બરાબર. તો આ જે બરડ તારા છે એને કોઈ પણ ધરીથી બે કરતા વધારે સરખા ભાગોમાં આપણે વિભાજિત કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આવી સમમિતિને અર્ય સમમિતિ કહે છે. ત્યારબાદ ગર્ભસ્તરીય આયોજન. આ પણ એક શું છે, વર્ગીકરણ માટેનો એક આધાર છે. ગર્ભસ્તરીય આયોજન, એમ્બ્રિયોનિક લેયર્સ, જેની અંદર સજીવ છે એ દ્વિગર્ભસ્તરીય છે કે ત્રિગર્ભસ્તરીય છે, એની ઉત્પત્તિને આધારે આપણે એનું સજીવોનું વર્ગીકરણ કરી શકીએ. દ્વિગર્ભસ્તરીયની અંદર વાત કરીએ તો કે પ્રાણીઓ કે જેમાં જે કોષો છે બે ગર્ભ સ્તરો ગોઠવાયેલો હોય, જેની અંદર બે ગર્ભીય સ્તરો જોવા મળે એવા સજીવને દ્વિગર્ભસ્તરીય સજીવમાં સમાવેશ કરવામાં આવે. જેમાં બહારનો જે ભાગ છે એને બાહ્ય ગર્ભસ્તર કહેવાય અને અંદરનો જે ભાગ છે એને અંતઃગર્ભસ્તર કહે છે. આમ દ્વિગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓ કહે છે. દાખલા તરીકે કોષ્ઠાંત્રીઓ, બરાબર. કોષ્ઠાંત્રીય સમુદાયના જે સજીવો છે એ દ્વિગર્ભસ્તરીય ધરાવે છે, જેની અંદર બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃગર્ભસ્તર જેવી રચના જોવા મળે છે. અહીંયા બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃગર્ભસ્તર વચ્ચે અવિભેદિત સ્તર તરીકે મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર આવેલું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ગર્ભીય સ્તર છે એ શું છે તો કે જ્યારે કોઈ નવા સજીવની ઉત્પત્તિ થતી હશે એના પિતૃ દેહમાં, ત્યારે સૌ પ્રથમ આ ગર્ભીય સ્તરમાંથી જુદા જુદા અંગો જુદી જુદી પેશીઓનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો આ જે ગર્ભીય સ્તર છે એ જ્યારે સજીવની ઉત્પત્તિ થતી હોય, જ્યારે ગર્ભની અંદર એનું જ્યારે સજીવનું નિર્માણ થતું હોય નવા સજીવનું, ત્યારની વાત છે. તો અહીંયા દ્વિગર્ભીય સ્તરની અંદર શું જોવા મળશે તો અહીંયા બે સ્તર ધરાવે છે, બરાબર. આ છે બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને આ છે અંતઃગર્ભસ્તર, અને વચ્ચે અવિભેદિત કોષોનો સમૂહ જોવા મળે છે, જેને શું કહેવાય, મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર. સ્ત્રી ગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓની વાત કરીએ તો આવા પ્રાણીઓ કે જેમાં વિકાસ પામતો ભ્રૂણ, આ વસ્તુ ક્યારે જોવા મળશે, જ્યારે નવો સજીવ મતલબ જે સજીવ છે એનું નિર્માણ થતું હોય, જ્યારે ભ્રૂણ તરીકે હોય, જ્યારે જો વિકાસ પામતો હોય ત્યારની વાત છે. તો જ્યારે જે સજીવ છે, જે પ્રાણી છે, વિકાસ પામતો ભ્રૂણ એ શું જોવા મળે તો બાહ્ય ગર્ભસ્તર તો જોવા મળે જ, બાહ્ય ગર્ભસ્તર, અંતઃગર્ભસ્તર અને વચ્ચે ત્રીજું જે ગર્ભસ્તર છે મધ્ય ગર્ભસ્તર ધરાવે તો તેમને શું કહેવાય, સ્ત્રી ગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓ, જેની અંદર પૃથુકૃમિથી લઈ મેરુદંડી સુધીના પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ફિગરની વાત કરેલી છે. તો અહીંયા દ્વિગર્ભસ્તરીયમાં બાહ્ય ગર્ભસ્તર, અંદર અંતઃગર્ભસ્તર અને વચ્ચે અવિભેદિત કોષોનો સમૂહ, જેને કહેવાય મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર. સ્ત્રી ગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓમાં અંદરનું અંતઃગર્ભસ્તર, બહારનું જે આવરણ છે અથવા તો જે સ્તર છે બાહ્ય ગર્ભસ્તર, અને મધ્યમાં શું જોવા મળે છે, મધ્ય ગર્ભસ્તર. તો આવો જે
આવા જે પ્રાણીઓ છે એની ઉત્પત્તિ ત્રિગર્ભીય સ્તરમાંથી થયેલી હશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે દેહકોષ્ઠ. બરાબર, દેહકોષ્ઠની વ્યાખ્યા આપી તેને આધારે પ્રાણીઓનો પ્રકાર સમજાવો. આ એક વર્ગીકરણનો એક આધાર છે જેની અંદર આપણે જોવાનું છે કે જે દેહકોષ્ઠ છે કેવા પ્રકારનું જોવા મળે છે, મતલબ દેહકોષ્ઠધારી છે કે અદેહકોષ્ઠધારી છે અથવા તો કુટ દેહકોષ્ઠધારી. હવે દેહકોષ્ઠ કોને કહે છે એની વાત કરી લઈએ. તો શરીર દિવાલ અને પાચન નળી, મતલબ અહીંયા જે શરીર દિવાલ એટલે શું, તો કે જે સ્કિન છે આપણી એનું અંતઃ લેયર, મતલબ અંદરનું સ્તર. બરાબર, તો આપણી જે સ્કિન એનું અંદરનું લેયર અને પાચન નળી વચ્ચે જે અવકાશની હાજરી હોય છે કે ગેરહાજરી હોય છે એને વર્ગીકરણમાં ખૂબ જ મહત્વની છે. તો અહીંયા જે દૈહિક અવકાશ કે જેનું અસ્તર મધ્ય ગર્ભસ્તરનું હોય તેને દેહકોષ્ઠ કહે છે. તો અહીંયા દેહકોષ્ઠમાં શું હશે, તો મધ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃ ગર્ભસ્તર વચ્ચેનું જે અવકાશ છે એને શું કહેવાય, દેહકોષ્ઠ કહે છે. મતલબ જે શરીર દિવાલ છે અને જે પાચન નળી છે એની વચ્ચેનો જે અવકાશ છે એની હાજરી છે કે ગેરહાજરી છે એને આધારે જે દૈહિક અવકાશ કે જેનું અસ્તર મધ્ય ગર્ભસ્તરનું હોય છે તેને દેહકોષ્ઠ કહે છે. મતલબ અવકાશ છે જે મધ્ય ગર્ભસ્તર છે એ જગ્યાએ અવકાશ છે કે નહીં એને આધારે એને પ્રાણીઓના વિવિધ પ્રકારો પ્રાણીઓને વિવિધ પ્રકારના વર્ગોમાં વહેંચવામાં આવેલા છે. જેની અંદર વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ. તો દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ એટલે એવા પ્રાણીઓ કે જે દેહકોષ્ઠ ધરાવે છે. બરાબર, દેહકોષ્ઠધારી એટલે શું, તો કે જે દેહકોષ્ઠ ધરાવે તેને શું કહેવાય, દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ કહે છે. નૃપક, મૃદુકાય, સંધિપાદ, શૂળત્વચી, સામી મેરુદંડી અને મેરુદંડી પ્રાણીઓ. તો આ જે સમુદાયના સજીવો છે એ શું છે, દેહકોષ્ઠધારી સજીવો છે. અત્યારે તમે લોકો ખાલી વ્યાખ્યા યાદ રાખી લો, આપણે કયા પ્રકારના સમુદાયનો સમાવેશ આમાં થાય છે એ હું તમને એક ટેબલ આખું રેડી કરાવીશ. એની અંદર દેહકોષ્ઠધારી સજીવો કયા છે, કુટ દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ કયા છે અને અદેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ કયા છે એ બધું જ આવી જશે. ખાલી અત્યારે તમને લોકોને એટલો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે દેહકોષ્ઠધારી એટલે કે જે અવકાશ છે, જે દેહકોષ્ઠ છે એ ધરાવતા હશે. બરાબર, અને એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તમને એમસીક્યુમાં અથવા તો એસક્યુમાં એક્ઝામ્પલથી એમસીક્યુ બનાવીને પૂછી શકે. જોડકા સ્વરૂપે નીચેનામાંથી કયા દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ છે 4 ઓપ્શન આપી દે. બરાબર, એમાંથી કોઈ એક સમુદાય હોય. તો આવી રીતના ઘણા બધા એમસીક્યુ અથવા તો જોડકા સ્વરૂપે એમસીક્યુ તમને આમાંથી પૂછાઈ શકે. એટલે ઉદાહરણ યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. કુટ દેહકોષ્ઠધારી એટલે એવા સજીવો કે જે પ્રાણીઓમાં દૈહિક અવકાશનું જે અસ્તર છે મધ્ય ગર્ભસ્તરનું નથી. મતલબ અહીંયા જે મધ્ય ગર્ભસ્તર છે ત્યાં અવકાશ નથી, પરંતુ જે બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃ ગર્ભસ્તર વચ્ચે જે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાં છૂટી છવાઈ કોથળીઓ અથવા તો પુટ્ટિકાઓ આવેલી હોય છે. તો આ જે કોથળીઓ અથવા પુટ્ટિકાઓ જે આપણને આમ જે આ છૂટી છવાયેલી કોથળીઓ છે અથવા તો પુટ્ટિકાઓ છે એના આધારે આપણને એક આભાસ થાય કે એની વચ્ચે જે મધ્ય ગર્ભસ્તર છે એની અંદર અવકાશ જેવી રચના જોવા મળે છે. એટલા માટે આપણે શું કહે છે, કુટ દેહકોષ્ઠી એટલે કે આભાસી શરીર ગુહાવાળા. તો આવા પ્રાણીઓને કુટ દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણી અથવા આભાસી શરીર ગુહાવાળા પ્રાણીઓ કહે છે. દાખલા તરીકે સૂત્રકૃમિ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કુટ દેહકોષ્ઠધારીની અંદર જે મધ્ય ગર્ભસ્તર છે એમાં અવકાશ જોવા મળશે નહીં, પરંતુ વચ્ચે વચ્ચે છૂટી છવાયેલી પુટ્ટિકાઓ આવેલી છે એના લીધે આપણને આભાસ થાય છે કે ત્યાં શું છે, અવકાશ જેવી રચના જોવા મળે છે. આભાસી શરીર ગુહાવાળા એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ, કુટ દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ કહીએ છીએ. અદેહકોષ્ઠધારી
તો અધેય કોષ્ઠધારી પ્રાણીઓમાં શું હશે? તો કે આ પ્રાણીઓમાં દેહિક અવકાશ, જે દેહ કોષ્ઠ ગેરહાજર હોય, તો જ્યાં અવકાશ જોવા મળતો નથી તેવા પ્રાણીઓને અધેય કોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ કહે છે. દાખલા તરીકે પૃથુકૃમિ. બરાબર. એક આકૃતિ ઉપર નજર કરી લઈએ તો દેહ કોષ્ઠધારીની અંદર મધ્ય ગર્ભ સ્તરમાં શું જોવા મળશે? અવકાશ જોવા મળશે. તો આવા જે સજીવો છે એને દેહ કોષ્ઠધારી. કુટ્ટ દેહ કોષ્ઠધારીમાં મધ્ય ગર્ભ સ્તરની જગ્યાએ છૂટી છવાયેલી કોથળીઓ જોવા મળે છે, એટલે આભાસી દેહ કોષ્ઠ એટલે કે કુટ્ટ દેહ કોષ્ઠધારી. અને અદેહ કોષ્ઠીમાં કોઈ અવકાશ, જે મધ્ય ગર્ભ સ્તર છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો અવકાશ જોવા મળતો નથી. આ શરીર દિવાલ છે અને આ જે અવકાશ છે એ પાચન નળીનો અવકાશ છે, એટલે આ અવકાશની વાત થતી નથી. બરાબર. અહીંયા અવકાશ જોવા મળતો નથી એટલે એને અદેહ કોષ્ઠી કહે છે. બાકી અહીંયા પાચન નળી અને મધ્ય ગર્ભ સ્તર છે ત્યાં શું જોવા મળે? અવકાશ, તો એને દેહ કોષ્ઠધારી કહે છે. ત્યારબાદ એક શબ્દ છે જેનો શું કહેવાય? ખંડતા. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખંડતા શું છે? તો અહીંયા જે સેગમેન્ટેશન છે, તો જે સજીવો છે એમાં સજીવનો બહારનું તરફથી જે દેખાવ છે, બહારથી આપણને એવું લાગે કે આ સજીવ નાના નાના ખંડોમાં વિભાજિત છે. તો આવી રીતના બહારથી ખંડો હોય અને એ જ રીતે અંદરથી પણ શરીર આખું ખંડોમાં વહેંચાયેલું હોય, તો એવા સજીવોને શું કે? ખંડતા કહે છે. તો જો કેટલાક પ્રાણીઓમાં શરીર લગભગ કેટલાક અંગોના ક્રમિક પુનરાવર્તન સાથે બહારથી અને અંદરથી એમ બે સરખા ખંડોમાં વિભાજિત હોય છે. મતલબ બહારથી પણ એ ખંડિત હશે સજીવ અને અંદરથી પણ નાના નાના ખંડોમાં આખું સજીવનું શરીર વહેંચાયેલું હશે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે અળસિયાની અંદર વાત કરીએ તો અળસિયું જે છે એ 110 જેટલા 100 થી 110 જેટલા નાના નાના ખંડોનું બનેલું છે. તો આ જે અળસિયું છે એની અંદર ખંડતા જોવા મળે છે અને સરખા ખંડોમાં વહેંચાયેલું હોય છે. બરાબર. બહારથી પણ ખંડોમાં વહેંચાયેલું જોવા મળે છે અળસિયું અને અંદરથી સરખા ખંડોમાં વહેંચાયેલું જોવા મળે છે. તો આમ અળસિયાના શરીરમાં આ પ્રકારની ખંડતા જોવા મળે અને સરખા ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે. આ જે ખંડ છે 100 થી 110 જેટલા ખંડોમાં અળસિયું છે એ વહેંચાયેલું છે અને દરેક ખંડ સરખો છે, સરખી લંબાઈ અને પહોળાઈ ધરાવે છે, એટલે એને સમખંડીય ખંડતા કહે છે અને આ ઘટનાને સમખંડતા કહે છે. બરાબર. તો અળસિયા જેવો જે સજીવ છે જે નુપુરક સમુદાયમાં સમાવેશ થશે, જે ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે. ત્યારબાદ મેરુદંડ અને અમેરુદંડી પ્રાણીઓ કોને કહે છે? અહીંયા મેરુદંડ પણ એક જે વર્ગીકરણ કહેવાય ને એનો એક આધાર છે કે મેરુદંડી સજીવો કયા છે અને અમેરુદંડી સજીવો કયા છે. કોર્ડેટ એન્ડ નોન કોર્ડેટ. બરાબર. તો મેરુદંડીની વાત કરીએ તો એવા પ્રાણીઓ કે જે મેરુદંડ હાજર હોય, મતલબ કે જ્યારે જે પ્રાણીઓ છે એની અંદર મેરુદંડ એ ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન પૃષ્ઠ બાજુએ, પૃષ્ઠ અને વક્ષ બાજુ તમને ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે. પૃષ્ઠ બાજુ એટલે કે પીઠ તરફનો ભાગ અને વક્ષ બાજુ એટલે શું? તો કે જે જમીન તરફ આવે છે ભાગ, જે આગળનો ભાગ છે એને શું કહેવાય? જે નીચેનો ભાગ, મતલબ જે જમીન સાથે ટચ હશે એવા ભાગને શું કહેવાય? વક્ષ બાજુ કહેવાય. તો જે પૃષ્ઠ બાજુ એટલે પાછળનો જે બેક તરફનો ભાગ છે, જે પીઠ તરફનો ભાગ છે, તો આવા જે પૃષ્ઠ બાજુ છે ત્યારે ભ્રૂણના વિકાસ દરમિયાન, એટલે કે હજુ જે સજીવ છે નું ભ્રૂણ જ્યારે સજીવ છે એ ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન પૃષ્ઠ બાજુએ મધ્ય ગર્ભ સ્તરમાંથી ઉદ્ભવતી દંડ જેવી રચના બનાવે છે, જેને મેરુદંડ કહેવાય. તો મેરુદંડી શું છે? પૃષ્ઠ બાજુએ મધ્ય ગર્ભ સ્તરમાંથી ઉદ્ભવ
ઉદ્ભવતી એક દંડ જેવી રચના છે, જેનું શું કહેવાય? મેરુદંડ કહેવાય. અને આવા મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓને મેરુદંડી પ્રાણીઓ કહેવાય. અને આ મેરુદંડ જ્યારે ભ્રૂણનો વિકાસ થઈ પુખ્ત પ્રાણી બને છે ત્યારે મેરુદંડ છે એ કરોડરજ્જુમાં રૂપાંતરણ પામે છે. હવે આ કરોડરજ્જુમાં રૂપાંતરણ પામશે કે નહીં પામે એને આધારે એના સામી મેરુદંડી અને મેરુદંડીને આધારે પુચ્છ મેરુદંડી, શીર્ષ મેરુદંડી અને પૃષ્ઠવંશી એવા આગળ એના ઉપસમુદાયોમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલા છે. પરંતુ એનું આપણે આગળ ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો જ છે. બટ ખાલી એટલું યાદ રાખી લો કે અત્યારે જે પ્રાણીઓ ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન મધ્ય ગર્ભ સ્તરમાંથી ઉદ્ભવતી દંડ જેવી રચના ધરાવે તો એવા સજીવોને મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓ એટલે મેરુદંડી પ્રાણીઓ કહે છે. પરંતુ જો એવા પ્રાણીઓ કે જેમાં મેરુદંડ આવેલો નથી, ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન કઈ દંડ જેવી રચના જોવા મળતી નથી, તો એવા સજીવોને શું કહેવાય? અમેરુદંડી પ્રાણીઓ કહે છે. 6 છિદ્રથી લઈ 16 ત્વચી સુધીના જે સજીવો છે એ કેવા છે? અમેરુદંડી સજીવો છે. તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોષીય આયોજનના સ્તરો, આયોજનના જે સ્તરો છે, કોષીય સ્તરો, પેશીસ્તરીય, અંગસ્તરીય, સમમિતિ, દેહકોષ્ઠ, જે દેહકોષ્ઠ છે કે અદેહકોષ્ઠી છે કે કુટ દેહકોષ્ઠી છે, એને આધારે સજીવોનું જુદું જુદા સમુદાયમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલું છે. એના વિશે આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરવાની છે. બરાબર.